it is clearly we can say that what is the parameter of this C by looking at it. Its length is 3 because 3 tuples. This 1 alpha 1 plus alpha are the elements of F9 filled with 9 elements. Lambda is a scalar from F9. So C is linear code over F9. It can be easily seen that this is the basis vector of it. So its dimension is 1. Distance length is 3, and distance we need to calculate after computing of this C. So first upon we have to list all these 9 elements with the help of this alpha is root of this. This is irreducible over F3. Neither 0 nor 1 nor 2 is root of this. So means whatever root of this equation as per the fundamental theorem of algebra, it must have root, but that root is not a part of this F3. So that alpha is a part of this F9. So that alpha may be primitive. Let us discuss whether it is primitive or not. So you have to list all 9 elements in the powers of alpha and in the polynomial of alpha as well. Once you find this C and this D parameter will be computed after finding that C, and then find the trace of this trace map आपण काल discuss केलंच होतं. So let us discuss about the elements of that F9. So alpha is root of, this is an irreducible polynomial, this. So what it means, F3 factor by the ideal generated by this. Since this is prime or irreducible ideal, so the ideal generated by that polynomial will be maximal, and quotient ring, commutative quotient ring, that is this ring by maximal ideal is always field. So this is a field. Since degree of this irreducible polynomial is 2, so and your value of Q is 3, degree is 2, so there will be 9 elements in that field. So that 9 elements we are going to list. Since alpha is root of this equation means alpha must satisfy it. So what it implies? It implies alpha square has value -2 minus alpha. But in the ternary field, meaning of -2 is 1 and -1 is +2. So it is 1 plus 2 alpha, you can see. So -1 stands for additive inverse of 1 in F3. So what is additive inverse of 1? It is +2. And -2 stands for additive inverse of -2, it is 1. So these are the additive inverse of each other. So you get element alpha square. So alpha you have to write alpha square is 1 plus 2 alpha. 1 0 element will be there, okay, that element should be there, and 1 will be the alpha to the power 8. So that one I will write later. So alpha cube will be computed here. So what is value of alpha cube? It is alpha plus 2 alpha square. That is alpha into alpha square you are writing, and the value of alpha square is 1 plus 2 alpha. So after computation of this, let me take bold it. After computation of this, you get alpha plus 2 plus 4 alpha. So what is it? It is 2 plus 2 alpha. 2 as it is, and 4 means 1. In the ternary field, this 4 is 1. Meaning of this 4 is 1 in the ternary field. So or 5 alpha means nothing but 2 alpha. So alpha cube is 2 plus 2 alpha. You need to calculate till alpha to the power 8. So that we will get 9 element. So alpha to the power 4 is alpha into alpha cube, or you can multiply alpha square. So alpha cube is alpha 2 plus 2 alpha. So alpha multiplied by 2 plus 2 alpha. So it is 2 alpha plus 2 alpha square. So 2 alpha plus 2 times alpha square is 1 plus 2 alpha. So computation of this alpha raised to 4 is 2 alpha plus 2 plus 4 alpha. So 4 alpha plus 2 alpha is 6 alpha, and meaning of 6 is 0 in the ternary field, so it is 2. Because 6 is congruous to 0 modulo 3. So 6 alpha becomes 0. So alpha raised to 4 is 2. Alpha raised to 5 is alpha into alpha raised to 4, that is 2 alpha. Alpha raised to 6, it is alpha into alpha raised to 5. Alpha raised to 5 is 2 alpha, so it is 2 alpha square. But alpha square is, what is the value of alpha square? Alpha square value is 1 plus 2 alpha. So it is 2 plus 4 alpha. 2 plus 4 alpha, 4 means it is 1.
because 4 is congruent to 1 modulo 3. 4 minus 1 is divided by 3. So whatever modulo you have to write modulo 3 value. So 4 modulo 3 will be 1. So it is alpha raised to 6 is 2 plus alpha. Alpha raised to 7. Alpha into alpha raised to 6. So alpha raised to 6 is 2 plus alpha. So it becomes 2 alpha plus alpha square. Alpha square is 1 plus 2 alpha. So this becomes 1 plus alpha because 4 alpha is 1 alpha. 4 is congruent to 1 modulo 3, and at last alpha raised to 8 has to be 1. That we are going to check. Alpha into alpha raised to 7. So you get alpha multiplied by 1 plus alpha, that is alpha plus alpha square. Value of alpha square is 1 plus 2 alpha. 1 alpha and 2 alpha is 3 alpha. 3 alpha means 0. So in this way alpha raised to 8 is 1. So at last you can list these 9 elements. This is isomorphic to f3x, not isomorphic, they are one and the same. What is the polynomial? It is 2 plus x square. Okay, and how the element of this ring will be written? It's not ring now, it is field. The element of this will be written as a plus bx, because all the polynomials when divided by degree 2 polynomial, the quotient polynomial will have at most degree 1. So where a and b are the part of f3, and so a has 3 choices, b has 3 choices, therefore total 9 elements. But we should know whose alpha's power is so and so element. That's why we have to do like that. So f9 you are going to write 0 alpha, alpha square is 1 plus 2 alpha, value of alpha cube, value of alpha cube मला वाटतं 2 plus 2 alpha आलेली होती, 2 plus 2 alpha, value of alpha raised to 4 हा आला होता 2, value of alpha raised to 5 हा आहे 2 alpha, alpha raised to 6 हा आपण alpha raised to 6 काय आलता, alpha raised to 6 is 2 plus alpha, alpha raised to 7 हा 1 plus alpha इथं काढलेलाच आहे आपण, आणि alpha raised to 8 आपल्याला इथं 1 दिसतोय. So these are the 9 elements. So first of all we must know that f9 filled with 9 elements, and you can carefully see that it is a plus b alpha types. A has value from f3 and b has value from f3. So I am writing above a plus bx such that a and b are the part of f3. So why I say isomorphic? You can instead of x you are writing that alpha there. The field with 9 elements, and with identity map we can show that there is 1 1 on 2 homomorphism. So these two rings are nothing but not ring, they are filled because that ideal is maximal. These two rings are nothing but, it is also denoted by f3 alpha. That alpha has to be root of some irreducible polynomial whose degree is 2 if you want 9 element. If you want 27 elements, degree of irreducible polynomial has to be 3. Okay. So this is the first step to compute all 9 elements. Now we want to compute C, value of C. What is the C given definition? Okay, I'll write from example. It is lambda multiplied by the vector of triplet vector, such that lambda is a part of f9. So this is a subset of who over f9? 3 triplet. It is a subset of this. So C is subset of this generated by this vector. So this is the basis vector of it. So we have to list all the element of C. So I have to take value of lambda. First lambda value is 0. 1 alpha plus 1. Second value of lambda is 1. I should take that alpha raised to 7 you have taken. Okay, I will write alpha's power here. Second alpha I will take 1 alpha 1 plus alpha, then alpha square 1 alpha 1 plus alpha, then alpha cube 1 alpha 1 plus alpha, then alpha raised to 4 1 alpha 1 plus alpha, alpha raised to 5 1 alpha 1 plus alpha, alpha raised to 6 1 alpha 1 plus alpha, alpha raised to 7 1 plus alpha, and alpha raised to 8 means 1 it is 1 alpha 1 plus alpha.
So these will be the 9 elements. So calculations we want to do, multiply by 0 inside, so 0 0 0, multiply alpha inside, alpha alpha square, alpha plus alpha square, you need to put value of alpha square there, then multiply by alpha square, alpha cube, 1 plus alpha, multiply by alpha square, it is alpha square alpha cube. Next alpha cube means alpha cube into alpha, it is alpha raised to 4, alpha cube plus alpha raised to 4. नेक्स्ट अल्फा रेस टू 4 किंमत मी या ठिकाणी आपण काढलेली 2 आहे, लक्षात माझ्या ती अल्फा रेस टू 4 आपला 2 होता, त्यामुळे मी काय करेल इथे 2च लिहितो, 2 अल्फा रेस टू into 2 alpha and 2 plus 2 alpha. So instead of this alpha raised to 4, because alpha raised to 4 value is 2, so just calculation लिहिण्याऐवजी आपण डायरेक्ट 2 ने मल्टिप्लाय करू त्याला. व्हॉट इज अल्फा रेस टू 5 व्हॅल्यू? अल्फा रेस टू 5 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, अल्फा रेस टू 5 ची व्हॅल्यू किती होती? 2 अल्फा आहे, किंवा मग ठीक आहे अल्फा रेस टू 5, अल्फा रेस टू 6, अल्फा रेस टू 5 प्लस अल्फा रेस टू 6. Next alpha raised to 6, alpha raised to 7, alpha raised to 6 plus alpha raised to 7, alpha raised to 6 plus alpha raised to 7. Okay, alpha raised to 7, alpha raised to 7, alpha raised to 8, तो 1 असेल, alpha raised to 7 plus alpha raised to 8. Okay, and last हा 1 समजून घेतो मी, 1 alpha 1 plus alpha. So these are the 9 elements. Can you do the calculation of all these? कॅल्क्युलेशन करू शकतो का आपण? आता आपल्याला व्हॅल्यू ठेवावं लागतील पाहून या ठिकाणी 1 by 1. सी आपल्याला अगोदर काढायचं आहे ना. ओके, मी हा एलिमेंट लिहितो, ज्याचे एलिमेंट फिजिबली लिहिणं ते लिहितो अगोदर, आणि हा एक लिहू शकतो मी 1 ने मल्टिप्लाय करू, 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा. आणखी कोणता लिहू शकतो? हा एक लिहू शकतो, म्हणजे आपल्याला बाकी 6 एलिमेंट कॅल्क्युलेट करायचे. 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा. थोडक्यात 0 1 आणि 2 ने मल्टिप्लाय केलं तुम्ही, कारण 0 1 2 हे सुद्धा काय त्या F9 चे भाग आहेत. F3 is subset of F9, F3 is subfield of F9, you can say. And now we need to put the values here. Alpha, what is value of alpha square? Alpha square is 1 plus 2 alpha. Next I can calculate here that okay, roughly आपण calculate करू या ठिकाणी हा लिहायचा आपल्याला, alpha plus alpha square is 1 plus 2 alpha. So it is alpha plus 2 alpha is 3 alpha means 0, so it is 1. Alpha square is 1 plus 2 alpha, so I should write 1 over there. So alpha 1 plus 2 alpha and 1. Next computation of this element, alpha square हा किती आहे? 1 plus 2 alpha आहे. अल्फा क्यूब आपण वरती पाहूयात, अल्फा क्यूब हा 2 plus 2 अल्फा आहे, अल्फा क्यूब इज 2 plus 2 अल्फा, आणि अल्फा स्क्वेअर प्लस अल्फा क्यूब आपल्याला काढावं लागेल. अल्फा स्क्वेअर प्लस अल्फा क्यूब दॅट वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट. अल्फा स्क्वेअर इज 1 plus 2 अल्फा, आणि अल्फा क्यूब आपण आत्ताच लिहिला होता 2 plus 2 अल्फा. तर हे कॅल्क्युलेशन काय येईल? 1 plus 2 0 येईल, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा. 4 अल्फाला मी काय लिहितो? अल्फा लिहितो, बिकॉज 4 इज कॉन्ग्रुअस टू 1 मॉड्युलो, 4 मीन्स नथिंग बट 1. सो अल्फा स्क्वेअर प्लस अल्फा क्यूब इज अल्फा. अल्फा क्यूब हा किती होता? अल्फा क्यूबची किंमत आत्ताच लिहिली होती आपण, ती 2 plus 2 अल्फा आहे. 2 plus 2 अल्फा ही अल्फा क्यूबची किंमत आहे. अल्फा रेस टू 4 2 होता, अल्फा रेस टू 4 इज 2. अँड नेक्स्ट अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेस टू 4, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेस टू 4. थोडक्यात अल्फा क्यूब अल्फा रेस टू 4 हा काय? 2 आहे. अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेस टू 4 काढायचं आपल्याला. तर अल्फा रेस टू 4 हा 2 आहे, आणि अल्फा क्यूब काय लिहिलं होतं आपण? इट इज 2 plus 2 अल्फा. So 2 plus 2 is 4, 4 means 1, which is 1 plus 2 alpha.
So here I can write 1 plus 2 alpha. आता हा एलिमेंट लिहिला आपण. आता ह्या अल्फा रेस टू 5 कडे जाऊयात. हा एलिमेंट लिहितो मी. अल्फा रेस टू 5 ची किंमत आपण वरती जाऊन पाहूयात. अल्फा रेस टू 5 ची किंमत आहे 2 अल्फा. अल्फा रेस टू 6 व्हॅल्यू किती येईल वरतीच पाहावं लागेल ते पण. अल्फा रेस टू 6 इट इज 2 प्लस अल्फा. आणि ह्या दोघांची समेशन करायची. इथंच आपण हे काय तर दोघांची सरळ सरळ समेशन आहे. अल्फा रेस टू 5 प्लस अल्फा रेस टू 6 म्हणजे 2 अल्फा प्लस अल्फा 0 अल्फा येईल म्हणजे हा 2 येतो त्या ठिकाणी. ओके. हु इज द नेक्स्ट? अल्फा रेस टू 6. अल्फा रेस टू 6 आपण आत्ताच लिहिला आहे तो 2 प्लस अल्फा आहे. अल्फा रेस टू 7 किती आहे? अल्फा रेस टू 7 कुठे गेलं? हां, अल्फा रेस टू 7 1 प्लस अल्फा आहे. हां, आणि आता ह्या दोघांची बेरीज करायची. अल्फा रेस टू 6 प्लस अल्फा रेस टू 7 म्हणजे ह्या दोघांची बेरीज. ह्या दोघांची बेरीज काय येईल? 2 प्लस 1 3. 3 म्हणजे 0. सो इट इज 2 अल्फा. तिसरा कॉम्पोनंट. आता मला वाटतं हा एलिमेंट लिहायचा आपल्याला. हा लिहिला आहे आपण आत्ता ना. आता हा एलिमेंट लिहायचा. अल्फा रेस टू 7 हा 1 प्लस अल्फा आहे. अल्फा रेस टू हा 1 आहे आणि या दोघांची बेरीज काय येईल? 2 प्लस अल्फा. ओके, these are the 9 element. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is all about C. So we can, C is linear code. It is obviously subset of this. C is obviously because the C has alphabet of F9 filled with 9 element. Alphabet है F9 चे. So parameters of C is C has length 3. Dimension is 1 because it is generated by one vector. And distance you can see minimum weight in the linear code. What is that minimum weight? So there is no 0 coordinate anywhere, so its distance, its parameter is this. So C is 313 linear code over F9. Now you have to define trace map over F9 over F3. From where? F9 3 triplet याच्यापासून ज्याचा सबसेस हा आहे 2 F3 3 ट्रिपलेट. तर इथे एलिमेंट जास्त, इथे एलिमेंट कमी. आपण पाहू शकतो इथे 27 एलिमेंट येतील कारण ह्याच्या आपल्या अल्फाबेटमध्ये 9 एलिमेंट्स आहेत आणि 9चा तिसरा घात 27ने जास्त येतील. 243 एलिमेंट येतील आणि इथे किती आहेत? 27 आहेत. म्हणजे इथे 243 एलिमेंट्स आहेत आणि इथे 27 एलिमेंट्स आहेत. त्यामुळे हे मॅप ऑन टू लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन असतं 1 1 राहणार नाही. 1 1 राहण्यासाठी नंबर ऑफ एलिमेंट या ठिकाणी काय असं लागतील? इथं तुम्हाला 3 पाहिजे, तर ते सारखं येत नाही. त्यामुळे आपण थेरममध्ये ते म्हटलं तर याचा सबस्पेस हा दिला आपल्याला C. तर आपल्याला कॉम्प्युट काय करायचं आहे? C इज अ सबस्पेस ऑफ, आपण पाहिलं तर C इज सबस्पेस ऑफ दिस. सो ट्रेस ऑफ दिस is a subspace of this that we have verified yesterday, and parameters also we have discussed. So you need to calculate trace of it. So C is known to you. I am writing the definition of trace of this over F3. हे मोटर नोटेशन ऐवजी तुम्ही T वापरलं तरी चालेल. So what is the definition? A trace of F9 over F3 of first component, trace of F9 over F3 of second component, and trace of F9 over F3 of third component. So whatever C1 C2 C3 ते 9 ऑब्जेक्ट्स आहे, प्रत्येकाचा ट्रेस काढायचा आपल्याला. हे C चे ऑब्जेक्ट्स आहेत. दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ C. आपण काय करू? F9च्या 9 एलिमेंटचा ट्रेस आपण फाइंड करू. म्हणजे आपल्याला वरती इंडिव्हिज्युअल ट्रेस प्रत्येकाचं कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. आपण जे 9 एलिमेंट्स आहेत फील्डचे, म्हणजे ट्रेस ऑफ 0 काय येईल, ट्रेस ऑफ अल्फा काय आहे, या सगळ्यांचा ट्रेस कॅल्क्युलेट करू आणि मग इथं प्रत्येकाच्या ठिकाणी ट्रेस व्हॅल्यू ठेवतो आपण काय येईल ते. जे रिपीट येतील ते आपण ओमिट करणार आहोत कारण सेटमध्ये आपण रिपीट लिहित नाही. तर किती येतात ते पाहूत आपण. त्यामध्ये लिहिल्यानंतर लक्षात येईल आता ट्रेसमध्ये काय येते. ओके. So I write definition of trace. Fq raised to m over Fq of an element. It is how you do summation? A raised to q to the power 0
a raised to q to the power 1, a raised to q square, a raised to q to the power m minus 1. म्हणजे ही समेशन लिहायची आपल्याला a raised to q to the power I. Okay, let me write it again. A to the power q to the power I, and I is going from 0 to m minus 1. So this is the trace of that element where this belongs to fq raised to. So we want to calculate the trace of element. The trace of सगळ्या आता इथं कसं तुम्ही ऑब्झर्व करा या ठिकाणी काय 2 हा स्केलर आहे. आपल्याला अल्फाचा ट्रेस माहीत असावा लागेल, 0चा ट्रेस माहीत असावा लागेल, 1चा ट्रेस माहीत करावा लागेल आणि अल्फाचाच फक्त एवढंच. या 4 गोष्टीचा आपण ट्रेस काढूयात, आपल्याला ते सोपं पडेल या ठिकाणी आणि ते ट्रेसमध्ये आपण काढूयात. आता मी पहिला ट्रेस काढतो, ट्रेस ऑफ f9 ओव्हर f3 ऑफ 0. तर हा काय येईल, समेशन I फ्रॉम 0 टू m ची किंमत किती या ठिकाणी, m आपलं डिग्री 2 आहे ना, m ची किंमत 2 म्हणजे आपल्याला 1 पर्यंतच जावं लागेल. m minus 1, value of m is 2 because degree of irreducible polynomial is 2. So 2 minus 1 is 1 here. So I should write 2 minus 1 of what, 0 to the power 3 is q to the power I. आता 0चं ॲड केलं किती वेळा तर ते 0च येणार आहे. नेक्स्ट ट्रेस ऑफ f9 ओव्हर f3 ऑफ 1, 1चा काढूयात. समेशन I फ्रॉम 0 टू 1, व्हॅल्यू ऑफ a is this 3 to the power I, म्हणजे 1 3चा 0 घात 1 3चा पहिला घात. सो 1 plus 1 काय येईल, 2 येईल. सो याचा ट्रेस काय येईल, 2 येईल. सो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स मे कम्स इन द एक्झाम. So we have to find the trace element. You can prepare how to compute that. So trace of f9 over f3 of who element. आता 0 1 झाला, 2चा इझिली काढू शकतो आपण. 2चा कसा काढणार, 2चा काढायचं ठरला तर 1 plus 1 लिहिणार आणि म्हणजे ट्रेस ऑफ 1 प्लस ट्रेस ऑफ 1 म्हणजे काय येईल, 2 plus 2 म्हणजे 4, तो 1 येतो. तुम्ही इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. इट इज trace of 1 plus 1, that is trace of 1 plus trace of 1 because it is linear map. So 2 plus 2 4, 4 means 1. ठीक आहे, हे काढायची गरज नव्हती. आपण स्केलर समजून 2 बाहेर काढून 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ 1 असं लिहू शकतो या ठिकाणी. याची काय आवश्यकता नाही, आपल्याला 0 1 आणि अल्फाचाच लागणार आहे, दुसरा लागत नाही कोणता. सो ट्रेस ऑफ f9 ओव्हर f3 हा अल्फाचा काढायला आपल्याला काढावा लागेल. सर अल्फाचा तिसरा पॉवर 0, अल्फाचा तिसरा पॉवर 1 म्हणजे काय, अल्फाचा 3⁻01 आहे म्हणजे अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, बरोबर ना, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब. तर अल्फा प्लस अल्फा क्यूब काय येईल, अल्फाची किंमत माहिती आहे आपल्याला, अल्फा क्यूब हा किती होता, बहुतेक 2 plus 2 अल्फा होता. अल्फा प्लस 2 अल्फा हा 2 येईल. आणि ट्रेसमध्ये लक्षात घ्यायचं, येणारी इमेज ही 0 1 2 पैकी असेल ट्रेस मॅपमध्ये, कारण इंटू काय असतं, इट इज जरी इकडे f9 असलं तरी इकडे ते काय असतं, f3 असतं. म्हणजे तुमचे 0 1 2 शिवाय दुसरं काय येणार नाही ट्रेसमध्ये. इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ अल्फा. सो 0 1 2 हे आपल्याला ठीक आहे. ट्रेस आता लक्षात ठेवायचा, ट्रेस ऑफ अल्फा हा 2 आलेला आहे, ट्रेस ऑफ 0 हा 1 आहे आणि ट्रेस ऑफ 2 हा 1 आहे. ट्रेस ऑफ 1 2 आहे, ट्रेस ऑफ 0 0 आहे आणि ट्रेस ऑफ अल्फा इज 2. सो आय राईट ट्रेस ऑफ 0 इज 0, trace of 1 is 2 and trace of alpha is 2. Okay. आणि ट्रेस ऑफ 2 काय आलता, 1 आलता, ते लिहायची गरज नाही, आपण लिहू शकतो इझिली. ट्रेस ऑफ 2 काय आला होता, 1 आला होता. ह्या 3 गोष्टीचा आपल्याला आता वापर त्या ठिकाणी करायचा सी लिहिताना. सो आय एम रायटिंग ट्रेस ऑफ, ओके, दिस नोटेशन एवढंच लिहिलं मी, हे तुम्ही लिहू शकता असं सी. आता मी 9 एलिमेंटवरती ट्रेस अप्लाय करतो. आता या ठिकाणी तुम्ही सांगायचं, आता इथे जागा असेल तर आपण या ठिकाणी लिहू ओके. आता ह्या 0चा ट्रेस काय आहे, 0चा ट्रेस काढायचा, 0चा ट्रेस हा 0चा ट्रेस. ट्रेस ऑफ 0 काय आहे, आपण माहिती आहे, ट्रेस ऑफ 0 इथे 0 0 0 आहे. सो इट इज 0 0 0. दुसऱ्या एका ऑब्जेक्टचा काढून दाखवतो या ठिकाणी तुम्हाला, इथेच काढूयात आपण, इथे जागा करून. ठीक आहे, या ठिकाणी आता ह्या ऑब्जेक्टचा, आता ह्याचा ट्रेस काढला आपण, ह्या ऑब्जेक्टचा ट्रेस काढायचा. ह्या ऑब्जेक्टचा ट्रेस काढायचा म्हणजे ट्रेस ऑफ 1 लिहायचा आपल्याला, 1 अल्फा आणि 1 प्लस अल्फा. ठीक आहे, खाली लिहितो मी ट्रेस, बाकीचं लिहित नाही मी. 1 अल्फा आणि 1 प्लस अल्फा, मग हे काय येईल, ट्रेस ऑफ 1
ट्रेस ऑफ अल्फा आणि ट्रेस ऑफ 1 प्लस अल्फा. आता हे काय ट्रेस ऑफ 1 आपण कॉम्प्यूट केलं 2 आहे. ट्रेस ऑफ अल्फा किती होता तेही कॉम्प्यूट केला तो पण काय होता 2 होता. आणि व्हॉट इज ट्रेस ऑफ 1 प्लस अल्फा? इट इज ट्रेस ऑफ 1 प्लस ट्रेस ऑफ अल्फा दॅट इज 2 प्लस 2. म्हणजे ह्या दोघांची बेरीज आपण इकडे करतोय. ट्रेस ऑफ 1 प्लस ट्रेस ऑफ अल्फा, सो 2 प्लस 2 is 4. So it is 2 to 1. Next. So this will be 2 to 1. Next आपला ऑब्जेक्ट कोणता होता आता? Next object is this 2 alpha 2 plus 2 alpha. I am writing in short form trace F9 over F3 लिहित नाही. 2 पुढचा ऑब्जेक्ट कोण होता काय? 2 कोणाला आठवते का? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट 2 alpha. हा 2 अल्फा. पुढे 2 plus 2 alpha. 2 plus 2 अल्फा. ओके, बोलण्याचं नाव विसरू गेलो तुम्ही. ठीक आहे, ट्रेस ऑफ 2 आणि 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ अल्फा लिहू आपण. लिनियर मॅप आहे, स्केलर आपण बाहेर काढू शकतो. हा 2 सुद्धा इथं बाहेर काढू शकतो. 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ 1 लिहू शकतो. म्हणजे 2चा ट्रेस काढायची गरज नव्हती, त्यासाठीच म्हटलं तुम्ही. आणि ट्रेस ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ अल्फा. तर ट्रेस 2 आपला 1 आलेला आहे, किंवा ट्रेस ऑफ 1 प्लस ट्रेस ऑफ 1 असं लिहू शकतो आपण. बरोबर ना? ट्रेस 2 1 आलं होतं ना. आणि ट्रेस ऑफ अल्फा काय होता? 2. ट्रेस ऑफ 2 हा ट्रेस ऑफ 2 हा 1 होता. ट्रेस ऑफ 2 is 1. and 2 times what is trace of alpha? ट्रेस ऑफ अल्फा हे लक्षात ठेवा. अल्फा 1चा आणि अल्फाचा ट्रेस एकच आहे. इट इज 2. तर 2 into 2. तर हे कॅल्क्युलेशन केलं तर 1 4 5. आता आपण ओव्हर टर्नर लिहितोय. तर 4 is equal 4 is congruous to 1 and 5 is congruous to 2. So it is 1 1 2. So next trace is 1 1 2. 1 1 2. पुढच्याचा काढायचा असाच. तुम्ही डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल. या ठिकाणी कुठे केलं? सी. हा लक्षात ठेवा. आता हा का नाही? अल्फा 1 plus 2 अल्फा and 1. ट्रेस ऑफ अल्फा 1 plus 2 अल्फा आणि 1 हाच होता ना. सो इट इज ट्रेस ऑफ अल्फा and trace of 1. So trace of alpha is 2. बरोबर ना? ट्रेस ऑफ अल्फा 2 होता. ट्रेस ऑफ 1 लिनियर मॅप आपण वापरतोय. 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ अल्फा आणि ट्रेस ऑफ 1 आपण कॅल्क्युलेट केला होता, तो 2 आला होता. सो इट इज 2 कॉमा ट्रेस ऑफ 1 is 2 and 2 plus it is 2 plus 2 into 2 comma 2. तर मध्ये मला वाटतं 0 येते ना. 2 0 2 राईट. 2 0 2. ओके. तर आता डिस्टन्स इथं मिनिमम वेटवाला 2 वेटवाला शब्द आला आहे. म्हणजे डिस्टन्स 3 राहत नाही पाहिजे एवढे. डिस्टन्सवर कॉमेंट काही केलेलं नाही आपण या ठिकाणी. फक्त आपल्याला त्याचं डायमेन्शन आणि लेंथ एवढंच करायचं ट्रेस थिरमप्रमाणे. ठीक आहे. आता कोणाचा काढला होता आपण? थर्ड एलिमेंट काढला होता. आता ह्याचा काढायचा आपला ट्रेस. काय इथून तुम्ही डायरेक्ट विचार करून सांगू शकता व्हॉट इज ट्रेस ऑफ 1 plus 2 अल्फा. आता ह्याचा ट्रेस काढलेला आहे आपण. ट्रेस ऑफ 1 plus 2 अल्फा म्हणजे खालच्याचा पहिला ऑब्जेक्ट आणि 2 plus 2 अल्फा म्हणजे वरच्याचा शेवटचा ऑब्जेक्ट. मग डायरेक्ट लिहू शकतो मी. याचा ट्रेस आपण आत्ताच काढला आहे, म्हणजे या सेकंड कॉम्पोनंटचा. तो 1 plus 2 अल्फाचा ट्रेस, 2 plus 2 अल्फाचा इथला कॉम्पोनंट लिहू आणि ट्रेस ऑफ अल्फा हा 2 आहे आपल्याला माहिती आहे. तर 1 plus 2 अल्फाचा ट्रेस किती होता बघूया तिथं आपण. सांगा बरं. 1 plus 2 अल्फा म्हणजे हा मधला लिहिला होता आपण. याप्रमाणे येईल ते. कॅल्क्युलेट करून पाहिलं मी लिहू का बाकीचे असंच डायरेक्ट? का कॅल्क्युलेट करून दाखवायचे? ते वर खाली करावं लागेल. ठीक आहे, इथंच कॅल्क्युलेट करू ट्रेस. ह्याचा ट्रेस सांगा आता काय येऊ शकतो. व्हॉट इज द ट्रेस ऑफ 2 plus 2 अल्फा? इथं वरती लिहिलं कळलं आपल्याला. त्या 2चा ट्रेस 1 आहे. 1 plus 2 अल्फाचा आपण आत्ताच लिहिला आहे. 1 plus 2 अल्फाचा कॅल्क्युलेट करू शकतो. 1चा 2 आणि अल्फाचा 2. 2 into 2 4 plus 2 हा 0 येतो आहे.
आणि याचा काय येईल 2 + 2 अल्फा. ट्रेस ऑफ 2 हा 1 आहे आणि ट्रेस ऑफ अल्फा हा 2 आहे. सो 2 × 2 4 + 5 5 म्हणजे काय आलं 210. तर हा 210 येते. पुढचा वेक्टर आपण 210 लिहितो तिथे. हे तुम्ही रफली कॅल्क्युलेट करून डायरेक्ट लिहू शकता. सो इट इज 210. नेक्स्ट आता ह्याचं कळा 2 अल्फाचा किती येईल 2 आपण लिनियर प्रमाणे 2 बाहेर काढूयात आणि अल्फाचा काय येईल 2 × 2 4 4 म्हणजे 1. 2चा ट्रेस 1 आणि अल्फाचा ट्रेस 2 म्हणजे 1 + 2 आणि ट्रेस ऑफ 2 इज 1. सो 101 येते बहुतेक तो ना 101 3 म्हणजे 0. सो नेक्स्ट हॅज 101 101. त्याच्या पुढचं पाहूयात. आता राहिले थोडेच एलिमेंट राहिलेत. ह्याचा 2चा ट्रेस 1 अल्फाचा ट्रेस 2 1चा ट्रेस 2 अल्फाचा ट्रेस 2 2 × ट्रेस ऑफ अल्फा इज 2. हे कॅल्क्युलेशन केलं तर 2 + 1 0 0 1 1 बरोबर 011. सो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज 011. आता किती राहिलेत 1 2 3 4 5 6 7 8 एकच राहिला फक्त. हां याचा आता हे कॅल्क 1चा ट्रेस ऑफ 1 इज 2 + 2 1चा ट्रेस 2 2 प्लस ओके ट्रेस ऑफ 2 इज 1 ट्रेस ऑफ 2 इज 1 ट्रेस ऑफ अल्फा इज 2. सो इट इज 120. दिस इज 120. कोण राहिलं ना आता लिहायचं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके. सो दिस इज द ट्रेस. आणि हा कोणाचा सबसेट तुम्ही केअरफुली पाहू शकता थेरमप्रमाणे. इट इज अ सबसेट ऑफ ऑल आर ओव्हर F3. एकही अल्फा नाही इथं ऑल आर ओव्हर F3 and triplets are 3. So can anybody tell the parameter of this? कोणतरी सांगू शकतो पॅरामीटरचे ट्रेस ऑफ F9 ओव्हर F3 ऑफ C इज आपण हा फाइंड केला आहे. त्याचे पॅरामीटर लेंथ 3 आहे. डायमेन्शन सांगता येईल याची किती आहे याची साईज किती बघा ना 9 आहे 9 log 9 आणि बेस काय घेतो आपण बेस 3 घेतो. 9 म्हणजे आपण 3 स्क्वेअर लिहूयात log 2. सो याची डायमेन्शन 2 आहे. पूर्वीची डायमेन्शन 1 होती याची 2 झाली. आणि डिस्टन्स आपण इथं पाहू शकतो मिनिमम वेट ऑफ द कोड वर्ड इन द लिनियर कोड. फक्त लिनियर कोड असेल तर मिनिमम वेट ऑफ द कोड वर्ड ही त्याची काय असते डिस्टन्स. तर याची डिस्टन्स पण 2 आहे. आता तुम्ही थेरमचे काय कंडिशन व्हेरीफाय करू शकता. लेंथला लेंथ राहते फक्त हा MK इज याप्रमाणे कंडिशन होते पहा के M × K. एमची किंमत 2 होती केची किंमत 1 होती आणि इथे 2 आला म्हणजे इक्वॅलिटी आली या ठिकाणी इक्वॅलिटी आली. कधी कधी आता एक्झाम्पल असे असतील की त्यापेक्षा ते लेस दॅन येऊ शकतील. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेस कोड. इफ यू हॅव सिमिलर टाइप ऑफ एक्झाम्पल आय विल गिव्ह यू इट ॲज होमवर्क टू यू. लेट मी सी फ्रॉम द एक्सरसाइज. If you have any questions, you can ask. काही क्वेश्चन असतील तर विचारू शकता. ठीक आहे. देर इज नो सिमिलर टाइप ऑफ एक्झाम्पल. वी हॅव टू कन्स्ट्रक्ट दॅट एक्झाम्पल. Okay, one homework example I can give you on subfields of code. Let this is for second assignment, second unit test. C is generated by the set two vectors, one alpha square alpha 0, B linear code over F4. ठीक है. F4 म्हणजे filled with 4 element. Alpha is root of 1x and x square, 1 plus x and x square
This is over f to x. This is from f to x. Determine all code words. Determine all code words over f4. All code words of C and C restricted to f2. C restricted to f2 आपण पाहिलेले काय हा सब फीड आहे. आधी C काढायचा. C कसा येईल? समजा मी याला नाव दिलं U आणि याला नाव दिलं V. तर C is just AU plus BV such that A and B are the part of F4. F4 means feed with 4 element. 0, 1 त्या ठिकाणी अल्फा आहेच आहे, फक्त एक एलिमेंट येईल त्याच्या रूट प्रमाणे. तो एलिमेंट कोणता असेल? 1 प्लस अल्फा स्क्वेअर इक्वल टू 0 म्हणजे तो 1 प्लस अल्फा असेल. ठीक आहे, 4 एलिमेंट आपल्याला क्लिअर करून दिसतात. हे फील्डचे एलिमेंट आधी लिहायचे तुम्ही 1 प्लस अल्फा. दिस इज अल्फा क्यूब, दिस इज अल्फा अँड दिस इज अल्फा स्क्वेअर. याप्रमाणे हे 4 एलिमेंट आपण इथे लिहू शकतो. मग A has 4 choices, B has 4 choices. So C is filled with C is vector space. C is a code with 16 elements. So length of this is clear, it is 3, dimension is 2, and distance will become to know after calculation of the code words of C, or you can apply that result. Once you find C, what is C restricted to f2? C restricted to f2 definition काय होती? रिमाइंड करा ती डेफिनेशन. आठवते कोणाला? C restricted to f2 म्हणजे आता C ची लेंथ किती आहे? तर C ह्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त असे कोड वर्ड लिहायचे की ज्याचे फक्त f2 चे एलिमेंट असतील, म्हणजे C इंटरसेक्शन f23. यू हॅव टू राईट ऑल द कोड वर्ड्स विदाउट अल्फा. एखादा एक जरी कॉम्पोनंट अल्फा असेल तो घ्यायचा नाही, म्हणजे 0, 1 असलेले कोड वर्ड त्या ठिकाणी लिहायचे आणि मग याचे पॅरामीटर्स काढायचे. तर f23 आपल्याला माहिती आहे इट इज वेक्टर स्पेस विथ 8 एलिमेंट, आणि C मधले जे आहेत C आणि याचे जे कॉमन आहेत तेवढेच लिहायचे. तर हे तुम्हाला होमवर्क किंवा इट इज फॉर युनिट टेस्ट 2. आणखी पण अगोदर एखादं एक्झाम्पल दिलं असेल तुम्हाला. नाऊ इन दिस युनिट one part is remaining, that is Dale-Sartre's rule, that we will discuss in the next lecture, an example on it. The Dale-Sartre तो पण सोपा रूल आहे, काय अडचण याच्यामध्ये. अशा प्रकारे कन्स्ट्रक्शन ऑफ लिनियर कोड या ठिकाणी संपतो. संपलेला नाही आणखी, पण या प्रकारे तो संपू शकतो.